जे वायु को आपणार दूत और अग्निशिखा को आपणार परिचारक करती से महान प्रभुंकर पाद तले धन्यवाद उत्सर्ग करुअछु। कारण प्रभु ए सुंदर समयटी निरूपण करिअछ। प्रार्थना करुछु प्रभु उपासनार केन्द्र बिंदु रे रही सब गौरवनीय प्रार्थना शुणिथिबार धन्यवाद देई त्राणकर्ता मृत्युंजयी और शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशुंक नाम रे प्रार्थना उत्सर्ग करुअछु। आमेन। आमे देखुछु एठी जीशु के प्रसंग प्रसंग जीशु किए जीशु को जानिबा कर्तव्य हृदय रे विश्वास मुखर स्वीकार। थरे पितर कहिथिले आपण जीवंत ईश्वर का पुत्र ख्रीष्ट से ख्रीष्ट विषय रे आमे जानिबा। जड़े व्यक्ति कथा ये आमे देखू लूक 19 पदरे जीशु किए तांको अंतर रे से प्रश्नवाची सृष्टि होता आउ सही अति परिचित अंश पाखक जीवा अर्थात लूक 19 अध्याय 1 ରୁ 10 पदरे से विवरण रही। प्रिय माने से घटनाटी आपण माने भल भाव जानती से सन्निहित थिबा किछि कथा मु आपण को उपस्थापन करी। 19 अध्याय 5 पदरे जीशु जक्ष को कहउछंती जक्ष शीघ्र लई आस कारण आज अवश्य मु तुम घरे रहिबाको हेबो मु तुम घरे अवश्य रहिबाको हेबो। से दिन जीशु जक्षक घरे रही कि नहीं जीशु कहउछंती मु अवश्य तुम घरे रहिबाको हेबो। 7 पदरे आपण देखिबे लोक माने बचसा करी कहउछंती ए जड़े पापी घरे रहिबाको गलाणी निश्चय रही तांको घरे नाइट हाट करिथिबे राति जापन करिथिबे। तेबे तांको रहणी मध्यरे जीशु एवं जक्षक मध्यरे किछि कथावार्ता हेइथिबो कि नाही निश्चित भावे हेइथिबो मौन होई रही नथिबे। तेबे सेमानकर कथावार्ता कौन ताकू आमे आज चिंता करिबा। शास्त्र समर्थित कथावार्ता आउ आमे आलोचना करिबा। जदि आपण आगुरु सुनिछंती कोनोसी बड़ वक्ता को ठारू भल कथा जदि आज प्रथम थर करी सुनिबे भल भावे मन रखिथिबे। जीशु किए जक्षक जीवन रे आंदोलन सृष्टि करुथिला। 3 पदरे आमे देखिबा उपाउ जीशु किए ए प्रश्नवाची सृष्टि होइथिला। से दिन निश्चित भावे जक्षक घरे जीशु रहिथिले। निश्चित भावे अनेक कथावार्ता होइथिला मौन होई रही नथिले। से कथावार्ता रो किछि विषय मु आज आपण को कहिबी। दिन तमाम से माने केते कथावार्ता होइथिबे सबू कथावार्ता ए गोटे घंटा रे आम आलोचना करि परिबा नाही। किंतु मने रखू शास्त्र समर्थित कथावार्ता को आमे आने आलोचना करिबा। तेबे मो सहित समस्ते कहंतु कथावार्ता कथावार्ता पाखक जीवा। जक्ष तुम्हें गछरे चढ़ीथिलो काहीकि जीशु को आडू आरंभ करिबा। जक्ष तुम्हें गछरे चढ़ीथिलो काहीकि प्रभु मु आपण को विषय अनेक विषय शुणी आपण मृत को जीवन दियंती
ଆପଣ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆପଣ ତୁମର 5 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଥିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଯକ୍ଷ, ସେତେବେଳେ ମୋ ନାମ ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲି। ଲୋକଟା ମୋ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲି ଆପଣ ସେଇ ମସିହ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଆପଣ ହିଁ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଆପଣ ହିଁ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଆପଣ ହିଁ ଆଉ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ମୋର ଗଛ ଚଢ଼ିବାର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଛ ଚଢ଼ିଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମୋ ଗଛ ଚଢ଼ିବା ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ସମସ୍ତେ କହିବା ତ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଘରକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମୋ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସମାଲୋଚିତ ହେଉଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ମୁଁ ପାପୀ ଘରକୁ ଆସିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବେ। ଯକ୍ଷ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପାପକୁ ଘୃଣା କରେ, କିନ୍ତୁ ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଏହା ଲୋକମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବ 18 ଏବଂ 19 ପଦରେ ଯୋହନ ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କଲେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକେ କହନ୍ତି କରଗ୍ରାହୀ ପେଟୁକ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଏଣୁ ଯକ୍ଷୟ, ଲୋକମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କରୁଥାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବେ। ଯକ୍ଷ, ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ, ତାହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ, ପାପକୁ ଘୃଣା କରେ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ଯୋହନ ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସମ୍ଭାବ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଭୋଜନ ପାନ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଯୋହନ? ଶୁଣୁ ଯକ୍ଷ, ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 12 ପଦରେ ତାଙ୍କ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରେଇ ଦେଉଛି। 3 ପର୍ବ 1ରୁ ସେହି କାଳରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଘୋଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଯିଶା ଭାବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଡ଼କର ସ୍ୱର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାହାଙ୍କର ରାଜଦାଣ୍ଡ ସଳଖ କର। ସେହି ଯୋହନ ଓଟଲୋମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଓ ଆପଣା କଟିରେ ଚର୍ମର ପଟୁକା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଙ୍ଗପାଳ ବନ ମଧୁ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମ ଓ ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଲୋକମାନେ ବାହାରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀ ଓ ସାଦୁକୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ କାଳସର୍ପର ବଂଶ, ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଲା? ଏଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ପୁଣି ଅବ୍ରାହମ ତାହାମାନଙ୍କର ପିତା ମନେ ମନେ ଏପରି କହିବାକୁ ଭାଳ ନାହିଁ।
କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଈଶ୍ୱର ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ାକରୁ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ କୁହାଡ଼ି ଲାଗିଅଛି। ଅତଏବ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ହଣାଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଚାରିପଦରେ ତାହାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଙ୍ଗପାଳ ଓ ବନମଧୁ ଥିଲା। ଯକ୍ଷ ଶୁଣ, ପଙ୍ଗପାଳ ସବୁବେଳେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ତୃତୀୟ ମାସ ସିଭାନ ମାସ, ଆମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାରେ ମେରୁ ଅଧା, ଜୁନରୁ ଅଧା। ସେହି ସମୟରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ବନମଧୁ ସବୁବେଳେ ମିଳୁନଥିଲା। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ମହୁମାଛି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କେଉଁଠି ଫୁଲ ଫୁଟିବ, କେଉଁଠି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ ହେବ। ଶୁଣ ଯକ୍ଷ, ପଙ୍ଗପାଳ ମହୁ ସବୁବେଳେ ମିଳୁନଥିଲା। ମିଳିଲେ ଖାଉଥିଲେ, ନଥିଲେ ଉପବାସ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ଷ ତମାମ ଏ ଲୋକଟା ନ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି କେମିତି? ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଭୂତ ହେଇଥିବ। ଆଉ କେହି କେହି ଭାବୁଥିଲେ ଏ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ। ଯୋହନ ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କଲେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ପେଟୁକ, ମଧୁଆ, କରଗ୍ରାହୀ, ପାପୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କିଏ? ଶୁଣ ଯକ୍ଷ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମୁଁ ନିଜେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ପାପୀ ଓ କରଗ୍ରାହୀ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଛି ଯକ୍ଷ। କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସମ୍ଭାବ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଶାସ୍ତ୍ର ସମର୍ଥିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି? କହୁଛି ଶୁଣ ଯକ୍ଷ, ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ, ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଏବେ ସେମାନେ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି। 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦରୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିଦିନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲା। ଆଉ ତା ଫାଟକ ପାଖରେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଥିଲା, ଲାଜାର ନାମକ ଭିକାରୀ। ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରତିଦିନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଏ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଉଥିବା ଭିକାରୀର ନାମ ଲାଜାର ବୋଲି ଲେଖାଉଛି। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 17:32 ପଦରେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ମରଣ କର। ଲୋଟଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ସେଇ ଲେଖକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଅଲୋଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେବା ଲୋକ ନାମ ଲେଖିବେ ବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ତା ନାଁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନରକରେ କଲବଲ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଜାଣି ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଏବେ ଲାଜାର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, କହୁଛି ଶୁଣ ଯକ୍ଷ, ଏ ଦି ଜଣ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା କିଏ? ଲାଜାର, ଭିକାରୀ। 19 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆଗ ସେ ଭିକ୍ଷୁକ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତାହା ଯଥାର୍ଥ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳୁନି,
ତାକୁ ମେଡିକାଲକୁ କିଏ ନେବେ? ଯଥାର୍ଥ ସେ ପ୍ରଥମେ ମରିଛି, ତାପରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ଆଉ ତାକୁ ସମାଧି ଦିଆଗଲା। ଏ ଲାଜାରକୁ ସମାଧି ଦେବା କଥା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡଷ୍ଟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। ଧନୀ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ପାଳକ ମାନେ ଠିକ ଆଗ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମ ପାଳକ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନରକରେ କଲବଲ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଜାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ଘେନିଗଲେ। ଯକ୍ଷ ଶୁଣେ, କାହିଁକି ମୁଁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିଲି? ଶୁଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବାରୁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଦୂତମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ଘେନିଗଲେ। ଅବ୍ରାହମ କିଏ ମନେ ରଖ ଯକ୍ଷ? ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ। ଗାଲାତି 3:7 ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିଲି। ଯକ୍ଷ ମନେ ରଖେ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତେ କହିବା ତ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କିଏ? ଆଉ କ'ଣ ହଜିଛି? ଶୁଣ ଶୁଣ ଯକ୍ଷ, ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛି, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ। ଆଉ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲି। ପ୍ରଥମେ ଯକ୍ଷ ତୁମେ ହଜିଥିଲ, ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ତୁମେ ଡିମିରି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିଲ, ଆଉ ତୁମକୁ କହିଲି ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିବି। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ହଜିଥିଲ। ଆଉ ଆଦମ ହଜିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ହଜିଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ। ଆଉ ଶୁଣ ଶୁଣ ଯକ୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହଜିଯାଇଛି, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ହଁ, ପାରଦୀସ ହଜିଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବେ। ମୁଁ ଯାଇ ସେ ପାରଦୀସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି। ପ୍ରଭୁ, ପାରଦୀସ ହଜିଯାଇଛି, କେମିତି ହଜିଲା? ପାରଦୀସ କେଉଁଠୁ ଥିଲା ଆଉ କେମିତି ହଜିଗଲା? ସେଇଟା ତ ହଜିବା କଥା ନୁହଁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଦକ୍ଷ, ପାରଦୀସ ବିଷୟରେ କହିବି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଗପ ନୁହେଁ କି କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ କି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା ନୁହେଁ। ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିଗୂଢ଼ କଥା କହୁଅଛି। ପାରଦୀସ କଥା ଆଜି କହିବି। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପାରଦୀସ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଟିକେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯିବା। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ, ଗୋଟିଏ ଧାରରୁ 4ଟି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ 4 ଗୋଟି ସୁସମାଚାରର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ନଦୀରୁ 4 ଧାର। ଆଉ କାଳକ୍ରମେ ସେଇ 4 ଗୋଟି ନଦୀର ନାମ ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେଇ 4 ଧାର 4 ନଦୀରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାହା ହେଉଛି ପିସୋନ, ଗିହୋନ, ହିଦକାଲ, ଫରାତ।
ଏ ନଦୀ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା। 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 11ରୁ 14 ପଦରେ ଏଇ 4 ଗୋଟି ନଦୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। 2-11 ପଦରେ ପ୍ରଥମ ନଦୀର ନାମ ପିସୋନ, ତାହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣୋତ୍ପାଦକ ଦେଶ ହବିଲା ଦେଶକୁ ବେଷ୍ଟନ କରେ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟନ କରେ। ନିଜ ନିଜ ବାଇବଲରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ପେନ୍ରେ ବେଷ୍ଟନ କରେ ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ନଦୀର ନାମ ପିସୋନ, ହବିଲା ଦେଶକୁ ବେଷ୍ଟନ କରେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦକ ଦେଶ ହବିଲା ଦେଶକୁ ବେଷ୍ଟନ କରେ ପ୍ରଥମ ନଦୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନଦୀର ନାମ ଗିହୋନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନଦୀର ନାମ ଗିହୋନ, କୁଶ ଦେଶକୁ ବେଷ୍ଟନ କରେ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟନ କରେ। ବେଷ୍ଟନ କରେ ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ। କୁଶ ଦେଶକୁ ବେଷ୍ଟନ କରେ। ତୃତୀୟ ନଦୀ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା 14 ପଦରେ। ତୃତୀୟ ନଦୀର ନାମ ହିଦାକଲ, ପୂର୍ବ ଅସୁରୀୟ ଦେଶ ସମୂହ ଦେଇ ଗମନ କରେ। ଗମନ କରେ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଗମନ କରେ। ଆଗ 2ଟା ନଦୀ ବେଷ୍ଟନ କରୁଥିଲା, ଏବେ ସମୂହ ଦେଇ ଗମନ କରୁଛି। ପିସୋନ, ଗିହୋନ, ହିଦାକଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ 14 ପଦ ପାଖକୁ ଯିବା। ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ନଦୀର ନାମ ଫରାତ। କେଉଁ ଦେଶକୁ ବେଷ୍ଟନ କରେ, କେଉଁ ଦେଶ ସମୂହ ଦେଇ ଗମନ କରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୌଣସି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ 3 ଗୋଟି ନଦୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। 2ଟି ନଦୀ ବେଷ୍ଟନ କରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ନଦୀ ସମୂହ ଦେଇ ଗମନ କରେ। ଚତୁର୍ଥ ନଦୀର ନାମ ଫରାତ। ସାଇଲେଣ୍ଟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର ଲେଖନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ନଦୀର ନାମ ଫରାତ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି? ଆଉ ସୋଲୋମନ, ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ହିଁ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ 25-2 ପଦରେ ବିଷୟ ଗୋପନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ। এই ଫରାତ ନଦୀ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକାଶିତ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଫରାତ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା 4 ଦୂତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ବିଷୟ ଯୋହନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫରାତ ନଦୀ ଉପରେ ପାତ୍ର ଢଳାଯିବ, ତାହା ଶୁଷ୍କ ହେବ, ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆଗତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏ କଥା ଏବେ ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। କାହିଁକି ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେ କଥା ହିଁ ଆଲୋଚନା ଯୋଗ୍ୟ। ବିଷୟ ଗୋପନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ। 3 ଗୋଟି ନଦୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚତୁର୍ଥ ନଦୀର ନାମ ଫରାତ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏତିକି ମାତ୍ର ଲେଖନ୍ତି କ'ଣ ଘଟୁଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଠାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଗପ ନୁହେଁ କି କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ କି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା ନୁହେଁ। ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିଗୁଢ଼ କଥା କହୁଅଛି। ଆଉ ଏ କଥା ସତ୍ୟ। ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହୋଇନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର ପ୍ରେମକାରୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ ଥରେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେବା ତ। ଏବେ ସେଇ ଫରାତ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଘଟୁଥିଲା କହିବି। ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦୀସ ଥିଲା। ହବା ଏବଂ ଆଦମଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ
ଫରାତ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ନଦୀ ବିଷୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୁପ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିବା 3 ଗୋଟି ନଦୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଚତୁର୍ଥ ନଦୀର ନାମ ଫରାତ। ସେଇଠି ପାରଦୀସ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଆଳାପ କରୁଥିଲେ ହବା ଏବଂ ଆଦମଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ସେ ଆସି ଆଳାପ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଜଭବନକୁ ଯିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍କୁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସୁଥିଲେ ହବା ଏବଂ ଆଦମଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ପାରଦୀସକୁ ଆସି ଆଳାପ କରୁଥିଲେ। 11 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭାଷା ଥିଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭାଷା, ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ଥିଲା। ତେବେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବେ ମୁଁ ତାହା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଥିଲା। ସେ ଭାଷା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି। ପରମେଶ୍ୱର ଆସି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସୁଥିଲେ। ପାରଦୀସ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, 10 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 50 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବାଇବଲ ବିଶାରଦମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସି ଆଳାପ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଶୟତାନ ଏହା ଦେଖି ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲା। କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବି, କେଉଁଠାରେ ଠାବ କଲେ ମୁଁ ଶିକାର କରିବି, ଏହା ଶୟତାନ ଭାବୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ବାଛି ନେଇଥିଲା। ସେ ପାରଦୀସର ଅନତି ଦୂରରେ, ଫରାତ ନଦୀର କିଛି ଦୂରରେ ସେ ଠାବ କରିଥିଲା। এই প্রকার সে সুযোগ খোঁজুଥିଲା। দিনে সে সুযোগ পাইলা। আদমଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। 3 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ, ଆଗୋ ଏ କି ସତ୍ୟ, ଉଦ୍ୟାନର କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଗୋ ଏ କି ସତ୍ୟ। ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ 3 ପର୍ବର 1 ପଦ, ଆଗୋ ଏ କି ସତ୍ୟ। ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗୀତ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କମ୍ପନ ତଳେ ମନ ତଳେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ। 3 ପର୍ବ 9 ପଦ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ସ୍ରଷ୍ଟାର ସେହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହେଲେ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା। ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗୋ ଏ କି ସତ୍ୟ। ଆଉ ସେଇଦିନ ମନୁଷ୍ୟର ପତନ ଘଟିଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ୟାନରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ପାରଦେଶରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ପାରଦୀସ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିଲା, ଫରାତ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ। ଆଉ ଆମେ ମନେ ରଖୁ, ଶୟତାନ ସବୁବେଳେ ଛିଦ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଶୟତାନକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହାର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଆୟୁବଙ୍କ ସମୟର କଥା, ଆୟୁବଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସମୟର କଥା। ଆୟୁବ 2 ପର୍ବର 3 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ହେଁ। ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର ଶୈତାନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ହେଁ। ଇଂରାଜୀ ତର୍ଜମାରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅଲ୍ଦୋ ୟୁ ମୁଭ୍ଡ ମି। ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲେଇଲେ ହେଁ, ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ହେଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଶୟତାନ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲେଇ ପାରେ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପାରେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଶୟତାନକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି।
although you moved me, ତୁମେ ଭୁଲେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୋତେ ଭୁଲେଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଏ କଥା ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଶୟତାନକୁ। ଈଶ୍ୱର ନିଜର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଶୟତାନକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ଏହାର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏବେ ଛିଦ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ଶୟତାନକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରିବ କାହିଁକି? ଆଉ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଶୟତାନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବେ ବା କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା, ଆଦମ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପରା, ପୁଅ ଟିକେ ଭୁଲ କଲା ବୋଲି ଘରୁ ଘଉଡ଼ି ଦେବ, ତା ଘରେ ତାଲା ପକେଇଦେବ, ସେ ପରା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ। ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ହେଲେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଲୁକ 3:38 ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ସେ ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଆଦମ, ଆଉ ସେ ଟିକେ ଭୁଲ କଲା ବୋଲି ଘରୁ ଘଉଡ଼ି ଦେବ, ତା ଘରେ ତାଲା ପକେଇଦେବ, ଏଇ କି କଥା? ହଁ, ତୁମେ ବାପ ପୁଅଙ୍କର କଥା। ମୋର ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଲ ମେକର କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଏ ଲ ବ୍ରେକର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମ, ରୋମୀ 6:16 କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛି। ତଳ ଅଂଶରେ, ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ତାହାର ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦାସ ଅଟ, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ତାହାର ଦାସ। ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ, ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ତାହାର ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦାସ ଅଟ, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି, ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ତାହାର ଦାସ। ଏବେ ଠିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତ, ଆଦମ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲା ନା ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲା? ଯଦି ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲା, ମୋର ଦାସ ହେବ କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଆଇନ ପ୍ରକାରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ତାହାର ଦାସ। ଆଉ ସେଇ ଦିନାବଧି ଆଦମ ଶୟତାନର ଦାସ ହେଲା। ଆଦମର ବାସସ୍ଥାନ ପାରଦୀସ ଶୟତାନ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ଦିନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ ସବୁ ଦେବି। କ'ଣ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା? ଆମେ ଜାଣି ରଖୁ, ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ତାହାର ଦାସ। ଏବେ ଆଦମ ଶୟତାନର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଶୟତାନର ଦାସ ହେଲା। ଆଉ ଆଦମଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଶୟତାନର ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ନଦୀ, ଫରାତ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପାରଦୀସ, ପ୍ରତିଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଆସି ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ, ଆଳାପ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଶୟତାନର ହସ୍ତାଧୀନ ହେଲା। ସେ ଏବେ କ'ଣ କଲା କହିବି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜିଜିକଲ୍ ପୁସ୍ତକ 31:18 ପାଖକୁ ଯିବା। ତଳ ଅଂଶରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଏଦନସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଗଣର ସହିତ ଅଧୋଭୁବନକୁ ଅଣାଯିବ। ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ତୁମ୍ଭେ ଏଦନସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଗଣର ସହିତ ଅଧୋଭୁବନକୁ ଅଣାଯିବ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଅଧୋଭୁବନ। ଅଧୋଭୁବନ, ଅଧୋଭୁବନର ଅର୍ଥ ପାତାଳ। ଏବେ ସେ ପାରଦୀସକୁ ଶୟତାନ ନେଇ ପାତାଳରେ ନେଇ ରଖିଦେଲା। ଥିଲା କୋଉଠି? ଥିଲା ଫରାତ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରଦୀସ। ଏବେ ଶୟତାନର ହସ୍ତାଧୀନ ହେଲା। ଶୟତାନ କୋଉଠିକି ନେଇ ରଖିଲା? ପାତାଳରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯାହା ହଜି ଅଛି
ତା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୁକ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 40ରୁ 43 ପଦ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ସେଠାରେ 2 ଜଣ ଚୋରଙ୍କ ସହିତ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଉଥିଲେ। ସେଇ ଦିନର କଥା 40ରୁ 43 ପଦ ଲୁକ ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ତାହାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ତ ପାଉଛୁ। ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ? ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଅଛୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କହିଲା, ହେ ଯୀଶୁ, ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମୋତେ ଶରଣ କରିବେ। ତାପରେ 43 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ତେବେ ଯୀଶୁ ପାରଦୀସକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଖଣ୍ଡିତ ଶୈଳ ଅଛି, ଲୁଦିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ପାଠରେ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପାରଦୀସରେ 2ଟି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଉପରେ ପାରଦୀସ, ପାତାଳରେ 2ଟି ଭାଗ ଥିଲା। ଉପରି ଭାଗ ପାରଦୀସ, ତଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ଥାନ, ମଝିରେ ବ୍ୟବଧାନ। ଆଉ ସେ କଥା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁସ୍ତକରେ 2ଟି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯୀଶୁ ଯିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଏହା ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ସେ ଲୁକ 16 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପର ଭାଗରେ ଲାଜାର ରହୁଥିଲେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ, ତାହା ପାରଦୀସ। ତଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଟର୍ମେଣ୍ଟ, ସେଇଠି ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ, ତୁମ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃହତ ବ୍ୟବଧାନ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ଥାନକୁ କେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି? ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି 7 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ, ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଓ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପାଶୁନାହାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାତାଳ। ଆଉ ଉପରକୁ କେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୋଲୋମନ ଲେଖନ୍ତି ହିତୋପଦେଶ 15 ପର୍ବ 24 ପଦରେ, ନିଚ ସ୍ଥିତ ପାତାଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନର ପଥ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ନିଚ ସ୍ଥିତ ପାତାଳକୁ ସେମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। ନିଚ ସ୍ଥିତ ପାତାଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନର ପଥ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ଭଲ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ତଳକୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାତାଳରେ ଥିବା ପାରଦୀସ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ଥାନ ଉଭୟ ଶୟତାନର କବ୍ଜାରେ ଥିଲା। ଶୟତାନ ଭାବୁଥିଲା, ଲୋକ ଯେତେ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ କ'ଣ, ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ପାରଦୀସ ତ ପାତାଳରେ ଅଛି, ପାତାଳ ମୋର ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଶୟତାନ ଭାବୁଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଗପ ନୁହେଁ କି କାହାଣୀ ନୁହେଁ କି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା ନୁହେଁ। ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିଗୂଢ଼ କଥା କହୁଅଛି। ଏଇ ପାତାଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶୟତାନ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ମୋ ପାଖକୁ କେହି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭାବୁଥିଲା
ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ପାତାଳର ଉପରି ଭାଗରେ ଅଛି ପାରଦୀସ, ମୋର କବ୍ଜାରେ ଅଛି, ଶୟତାନ ଭାବୁଥିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ପାରଦୀସରେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ। ଏବ୍ରି 11:13 ପ୍ରକାଶ କରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ଦୂରରୁ ଦେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ। ଯିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭଳି ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେଇ ମସିହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଥିଲି। ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭଳି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ହଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଲି, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ ଭଳି ଲୋକ, ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଟିକେ କହିବି। ଯେଉଁ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନକୁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଜୋହନ ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କଲେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ। ମାଥ୍ୟୁ 11:11 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖନ୍ତି। 11:11 ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କେହି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଯୀଶୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆଦମଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ପ୍ରଥମ ପଦରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଏ ଆଦମଙ୍କ ବଂଶାବଳୀର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏହି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଜେନେalogy ଅଫ୍ ଆଦମ। ଆଦମଙ୍କର ବଂଶାବଳୀରେ 32ଟା ପଦ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। 32ଟା ପଦରେ ଠିକ୍ 13 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେ 13 ଜଣ କିଏ? ଆଦମ, ସେତ, ଇନୋସ, କୈନାନ, ମହଲେଲ, ଜେରଦ, ହନକ, ମଥୁସେଲହ, ଲେମକ, ନୋହ, ସେମ, ହାମ, ଜଫେତ। 32ଟା ପଦରେ 13 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ମୋର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ବୋଲି। এই 32ଟା ପଦରେ 13 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ 15 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ 32 ପଦ ଖୋଜି 1ରେ ଆଦମ, 2ରେ ଲିଷ୍ଟ କରିବେ ସେଥ, ତାପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଇନୋସ, ତାପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କୈନାନ, ତାପରେ କିଏ ଅଛି ମହଲେଲ। 32ଟା ପଦ ଖୋଜି ଖୋଜି 13 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଲିଷ୍ଟ କରିବାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ମୋତେ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବହୁତ ବିଷୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆଦମଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 32 ପଦ ଅଛି, 32ଟା ପଦ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। 32ଟା ପଦରେ 13 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦମକୁ ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ନୁହନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କେହି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନକୁ ଠିଆ କରନ୍ତୁ, ସେ 12 ଜଣକୁ ଆଣି ଠିଆ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କେହି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏ 12 ଜଣ ଉଣା ପଡ଼ିଯିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ପ୍ରକାରେ। ଆଉ କାହାକୁ ଆଣିବେ? ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଯାକୁବକୁ ଆଣି ଠିଆ କରିବେ, ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନକୁ ଠିଆ କରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କେହି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ଆଣିବେ?
ଦାଉଦକୁ ସୋଲୋମନକୁ ଆଣି ଠିଆ କରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ। ଜୋହନକୁ ଆଣି ଠିଆ କରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କେହି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ତଳେ ଗୋଟେ ପଦ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ରକ୍ଷା। ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମହାନ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା। ତେବେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ, ଯୀଶୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କେହି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ। ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କଲେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାଥ୍ୟୁ 11:14 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଯେଉଁ ଏଲିଆ ଆସିବାର ଅଛି ଏ ସେହି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ସେହି। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଯେଉଁ ଏଲିଆ ଆସିବାର ଅଛି ଏ ସେହି। ତାର ଅର୍ଥ ଜୋହନ ଏଲିଆ। ଏବେ ଜୋହନ 1:21 ପଦ ପାଖକୁ ଯିବା। ଜୋହନଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଏଲିଆ? ମୁଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ କ'ଣ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା? ନା। ଆର୍ ୟୁ ଏଲାଇଜା? ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍। ଆର୍ ୟୁ ଦ ପ୍ରଫେଟ୍? ନୋ। ଯୀଶୁ ଏବଂ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ବିରୋଧାଭାସ ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ବିରୋଧାଭାସ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ସତ ଏବଂ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସତ, କିନ୍ତୁ ବିଷୟଟିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଏବେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଏତିକିରେ ମୁଁ ରଖୁଛି। ସେଇ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଏ ସେ ଏଲିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଏଇଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ସମଗ୍ର ବାଇବଲରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଈଶ୍ୱର ମିତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସି ଭାଷଣ ଦେବେ, ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହା ବଡ଼ ନାହିଁ। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼। ସମଗ୍ର ବାଇବଲରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ। ଦିନକର ଘଟଣା, ମୁଁ ଡିସ୍ପେନ୍ସେସନାଲ ଟ୍ରୁଥ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏହି ରହସ୍ୟ ଏମିତି ଲୁଚି ରହିଛି, ଦିନେ ତାହା ଜାଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲି। ସର୍ବସାଧାରଣ ତାହା ଜାଣି ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହେବ, ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉପସ୍ଥାପନ ହେଇଛି, ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଣିବା କଷ୍ଟ। ଜୋହନ 3:29 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ ବର, କିନ୍ତୁ ବରଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର କଥା ଶୁଣେ, ସେ ବରଙ୍କର ସ୍ୱର ସକାଶେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ଅତଏବ ମୋହର ସେହି ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ତୁମର କଥା ଶୁଣିଛି, ତୁମ ସ୍ୱର ସକାଶେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛି।
ଅତଏବ ମୋର ଏହି ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ କହିବା ତ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇ ତୁମ କଥା ଶୁଣିଛି, ତୁମର କଥା ସ୍ୱର ସକାଶେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛି। ସମଗ୍ର ବାଇବଲରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ସମଗ୍ର ବାଇବଲରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ସେଇ ଏଲିୟ। ଆଉ ସମଗ୍ର ବାଇବଲରେ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କେହି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ସେଇ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ପାରଦିଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯିଶାୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ମଧ୍ୟ, ଯିଏକି ଶେଷ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ହଁ ହଁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଥିଲି। ତାଙ୍କର ପାଦୁକା ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ, ଏକଥା କହିଥିଲି। ସେହି ଏକମାତ୍ର ପାପହର୍ତ୍ତା, ପାପ ଭାର ବହନ କରି ନେବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଏକମାତ୍ର, ସେ କେବଳ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିତର କହିଥିଲେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର, ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ମଧ୍ୟ। ହଁ ହଁ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଜଣେ ସତ ସେନାପତିଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବୋଲି କହିବାର ଶୁଣିଛି। ଆଉ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଏବେ ପାରଦିଶରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଶା ଏବଂ ହାରୋନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ହାରୋନ ନଥାନ୍ତେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତେ। ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକ ହୋଇଥିବେ, ଇସ୍ରାଏଲର ଆଉ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ। ହାରୋନ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯଦି ପାତାଳରେ ଥିବା ପାରଦିଶରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ନଥାନ୍ତେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତେ? ଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରି ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଏଣୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯୀଶୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ପାପହର୍ତ୍ତା। ଏହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ସେଇ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ, ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖୁ, ମାଥ୍ୟୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦରୁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେଇଥିଲା, ପୃଥିବୀରେ ନୁହେଁ। ଦିନେ ଫାରୁସୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଆପଣ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ଏହା କରୁଛ? ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ, ଯୋହନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେଇଥିଲା ନା ପୃଥିବୀରେ ହେଇଥିଲା? ସତ କଥାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ? ପୃଥିବୀରେ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବି ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଏଇ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କର
ବାପ୍ତିସ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ଯୀଶୁ ଯଦି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଆମ ଭଳି ଜଣେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କେହି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସେହି ଏଲିୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ସେହି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ତୁମର କଥା ଶୁଣିଛି। ତୁମ କଥା ସକାଶେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ବାଇବଲରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାହସର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିବାର ବ୍ୟକ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଗୋଟେ ଛାୟା ଅଛି, ତାହା ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଠାରେ ସଫଳ ହେଇଛି। ସେଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ ପରମ ଗୀତରେ, ପରମ ଗୀତ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରୁ 16 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେଇଠି ତାହା ଲୁଚି ରହିଛି। 5 ପରମ 8 ଏବଂ 9 ପଦରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏକ ପକ୍ଷରେ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାଗଣ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସୁଲମିଆ ପରମ ଗୀତର ନାୟିକା। 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଗୁ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାଗଣ, ଯେବେ ତୁମେମାନେ ମୋ ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ଦେଖା ପାଇବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ଦେଇ କହୁଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରେମ ପୀଡ଼ିତା ବୋଲି ତୁମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିବ। 9 ପଦରେ, ଆଗୁ ନାରୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରିୟତମ କି ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରିୟତମ ଠାରୁ ଅଧିକ? ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ଦେଉଅଛ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରିୟତମ କି ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରିୟତମ ଠାରୁ ଅଧିକ? ତାର ଉତ୍ତର 10 ପଦରୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋହର ପ୍ରିୟତମ ଶ୍ଵେତ ଓ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, 10 ସହସ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ। ତାହାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ, ତାହାଙ୍କର କେଶ କୁଞ୍ଚିତ ଓ ଡାମରାକୁଆ ତୁଲ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାହାଙ୍କର ନେତ୍ର ଯୁଗଳ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟସ୍ଥ କପୋତ ତୁଲ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧରେ ଧୌତ ଓ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ। ତାହାଙ୍କର ଗଣ୍ଡ ଦେଶ ସୁଗନ୍ଧି ଲତାର କିଆରୀ ସ୍ୱରୂପ, ସୁଗନ୍ଧି ତୃଣର ତଟ ସ୍ୱରୂପ। ତାହାଙ୍କର ଓଷ୍ଠାଧର ଶୋଷଣ ପୁଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ, ତହିଁରୁ ଦ୍ରବଗନ୍ଧର ସ୍ୱାକ୍ଷରେ। ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତଦ୍ୱୟ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟମଣିରେ ଖଚିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ତୁଲ୍ୟ। ତାହାଙ୍କର ଶରୀର ନୀଳକାନ୍ତ ମଣିମଣ୍ଡିତ ଗଜଦନ୍ତମ ଶିଳ୍ପକର୍ମ ତୁଲ୍ୟ। ତାହାଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଙ୍ଗିରେ ସ୍ଥାପିତ ମର୍ମର ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ। ତାହାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଲିବାନନ ସଦୃଶ୍ୟ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁମିଷ୍ଟ, ହଁ ସେ ସର୍ବତ ଭାବେ ମନୋହର। ଆଗୋ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାଗଣ, ଏହି ମୋହର ପ୍ରିୟତମ, ଏହି ମୋହର ସଖା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବିଲଭେଡ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏ ମୋର ପ୍ରିୟତମ, ଏ ମୋର ସଖା। ଆପାଦ ମସ୍ତକର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଦିନ କରିଥିଲେ। ମାଇ ବିଲଭେଡ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଡି, ଚିପେଷ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ 10,000। ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଶ୍ଵେତ ଓ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ଵେତ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ, ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଗୁଣ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ଆପାଦ ମସ୍ତକର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଦିନ ସୁଲମିଆ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ମୋହର ପ୍ରିୟତମ, ଏହି ମୋହର ସଖା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବିଲଭେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏ ମୋର ସଖା, ଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ତାହା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଛାୟା। ଏବେ ଯୋହନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ ବର, ବରଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର କଥା ଶୁଣେ, ସେ ବରଙ୍କର ସ୍ୱର ସକାଶେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ଅତଏବ ମୋହର ଏହି ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି।
ତେବେ ସେଇ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ, ଏବେ ପାତାଳରେ ଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ତାହାଙ୍କର ପାଦୁକା ବହନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା କାରଣ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯେଭଳି ଭାବିବେ ଜାଣିବେ ଯୀଶୁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଯୀଶୁ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୋଲି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଶୟତାନ ଭାରି ଖୁସି। ଭଲ ହେଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ମାତ୍ର ଏଠିକି ଆସିବା ଲୋକ କେ ଫେରି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲ? କେ ଫେରି ଯାଉନାହାନ୍ତି? ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛ? ରେ ଶୟତାନ, ମନେ ରଖେ ମୋ ଠାରେ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ପତ୍ର ଅଛି। ଏଇ ଦେଖେ ଅଧିକାର ପତ୍ର, ଏଇ ଅଧିକାର ବଳରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଉ ଖାଲିରେ ଆସିନି। ଆସିଛି ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛୁ, ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ରେ ଶୟତାନ। ଏବେ ଶୟତାନର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ। ବନ୍ଦୀ କରି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଅଧିକାର ପତ୍ର ଅଛି, ତୁମ ଅଜଣାତରେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବାବୁନି ବିହାରୀ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଏଇ ପଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଯୋହନ 10:17 ଏବଂ 18 ପଦ। ମୁଁ ପ୍ରାଣଦାନ କରେ ବୋଲି ପିତା ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? ପ୍ରାଣଦାନ କରିବାରୁ। ମୋ ପ୍ରାଣକୁ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପେ ଦାନ କରିଛି, ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାନ କରିଛି। ଏଇ ଆଦେଶ, ଏଇ ଅଧିକାର ବଳରେ ମୁଁ ଆସିପାରେ, ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଶୟତାନ, ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଆସିଛି ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାରଦୀସରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛୁ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛୁ ପାରଦୀସ ମୋର କବ୍ଜାରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଶୟତାନ, ଏବେ ଶୟତାନର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ। ଯେଉଁ ପାରଦୀସ ତାର ହାତରେ ଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି? ତେବେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଯୋହନ 21:25 ପଦ ପ୍ରକାରେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତେ ପୁସ୍ତକ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଜଗତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମିଳନ୍ତା ନାହିଁ। ଦିନେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୋର ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ କଥା ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ହିତୋପଦେଶ 25:2 ପଦରେ, ବିଷୟ ଗୋପନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଏକାନ୍ତ ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଥିଲା, ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ। ଏତେ ସହଜରେ ଶୟତାନ ପାରଦୀସକୁ ନେଇଯାଅ ବୋଲି କହିବ, ଏହା ନୁହେଁ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଥିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ 26:53 ପଦର କଥା। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ଅଥବା ତୁମେ କ'ଣ ମନେ କରୁଅଛ, ମୁଁ କ'ଣ ପିତାଙ୍କୁ ମିନତି କରିପାରେ ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ ଏହି କ୍ଷଣି 12 ବାହିନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୂତକୁ ପଠାଇ ଦେବେ ନାହିଁ? ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ମିନତି କଲେ 12 ବାହିନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ସେହି ସମୟରେ ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ
ବଛା ବଛା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ସେନାବାହିନୀ, 12 ବାହିନୀ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାହିନୀରେ 6000 ବା 72,000 ମନୁଷ୍ୟ ସେନାବାହିନୀ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଏ କଥା ଜାଣିଥିଲେ। ଏବେ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ମିନତି କଲେ 12 ବାହିନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠେଇବେ। 72,000 ଦୂତ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକକୁ ପଠେଇବେ ବୋଲି ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କେବେ ଯୀଶୁ 12 ବାହିନୀକୁ ଆଣିଥିଲେ କି? 4 ସୁସମାଚାର ଲେଖକ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଯୀଶୁ କେବେ 12 ବାହିନୀ ଆଣିଥିଲେ କି? ଯଦି ସେ କହିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ ନାହିଁ, ଶୟତାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା, 12 ବାହିନୀକୁ ଆଣି ନଥିଲେ। ଏବେ ଶୟତାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ତାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଏକାଠି କଲାଣି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେ କହିଥିବା କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ନ କରିବେ କାହିଁକି? ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିରେ ଜଣେ ଦୂତ 1,85,000 ଅସୁରୀୟ ସୈନ୍ୟକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିବା କଥା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଜଣେ ଦୂତ 1,85,000 ଅସୁରୀୟ ସୈନ୍ୟକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିବା ତ ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଜଣେ ଦୂତ 1,85,000 ସୈନ୍ୟକୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି, 72,000 ଦୂତ ଯଦି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ, ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହ କଳ୍ପନାତୀତ। ଯୀଶୁ ଆଣିନଥିଲେ, ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ ଶୟତାନ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲାଣି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି? କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଯଦି ସେ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯୀଶୁ ଶୟତାନକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆସିଛି ଖାଲିରେ ଆସିନାହିଁ, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛୁ, ପାରଦିଶରେ ରଖିଛୁ, ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ଶୟତାନ ତାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସ୍ମରଣ କରି 12 ବାହିନୀକୁ ଆଣିଲେ, ଶୟତାନକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେବା ତ। ପରାସ୍ତ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା କହିବି। ଗୀତ ରଚକ ଲେଖନ୍ତି, ଗୀତ ସଂହିତା 47 5 ପଦରେ, ପରମେଶ୍ୱର ଜୟଧ୍ୱନିରେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବିଜେ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବିଜେ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁରୀ କେତେବେଳେ ବାଜେ? ଶୟତାନ ପରାସ୍ତ ହେଲା, ଯୀଶୁ ବିଜୟୀ ହେଲା, ତୁରୀ ବାଜିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବିଜେ କରିଅଛନ୍ତି। ପାତାଳରେ ଥିବା ପାରଦୀସକୁ ଉଠେଇ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କୋଉଠି ନେଇ ରଖିଲେ? ପାଉଲ ତାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି। 2 କରିନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବ 2 ଏବଂ 3 ପଦରେ। ଏପରି ଜଣେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତ ହେଲେ, ସେ ପାରଦୀସରେ ଥିଲେ।
ଏବେ ସେଇ ପାରଦୀଶ ପାତାଳରୁ ଉଠିଗଲା ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୋଡ଼ାଗଲା। ଥିଲା କୋଉଠି ଫରାତ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗଲା କୋଉଠିକି ପାତାଳକୁ। ଏବେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ଉଠେଇ ନେଇ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପରେ ଥିବା ପାରଦୀସକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଯାଇଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ଥାନ। ଦୁଷ୍ଟମାନେ, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପାଶରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ପାତାଳକୁ ଯାଉଛି। ମହାବିଚାର ପରେ ସେଇ ପାରଦୀସ ହେଉଛି ଉଦ୍ୟାନ, ସ୍ୱର୍ଗ ଉଦ୍ୟାନ। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେମିତିକି ଗାର୍ଡେନ ଉଦ୍ୟାନ ଥାଏ, ତା ଉଦ୍ୟାନ ମହାବିଚାର ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏବଂ ମହାବିଚାର ପରେ ଯେଉଁ ତଳେ ରହିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ଥାନ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲେ, ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ଯକ୍ଷ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବେ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଯାଇ ହଜି ଯାଇଥିବା ପାରଦୀସକୁ ଉଠେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯକ୍ଷ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଯକ୍ଷ। ମନେ ରଖିଥିବ। ଏବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଟିକେ ଯିବା। 2 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦ। ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଯୋହନ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଏଫିସି, ସ୍ମର୍ଣ୍ଣା, ପର୍ଗମ, ଥିଆତିରା, ସାର୍ଦି, ଫିଲାଦେଲଫିଆ, ଲାଉଦକିଆ। ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଫିସି। ଯୋହନ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାସନ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକୀୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚିଠି ବାର୍ତ୍ତା ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା। ଆଉ ମନେ ରଖୁ, ଏଇ ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗର 7 ଗୋଟି ଅବସ୍ଥାର ନିଦର୍ଶନ ଥିଲା। ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ? ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ କେଉଁଠି ଶେଷ? ରେପ୍ଚର, ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗର 7 ଗୋଟି ଅବସ୍ଥାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପେ ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ। ଯଦ୍ୟପି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯୋହନ ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲେ ସେଇ ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଏଫିସି, ସ୍ମର୍ଣ୍ଣା, ପର୍ଗମ, ଥିଆତିରା, ସାର୍ଦି, ଫିଲାଦେଲଫିଆ ଓ ଲାଉଦକିଆ। ଏବେ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ 7 ପଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋହନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। କାହାର କାନ ନାହିଁ? ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ସର୍ପ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା, କାନ ନଥାଏ। ଆଉ ସର୍ପ ସହାୟତା ଯାର ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ କର୍ଣ୍ଣହୀନ ସଦୃଶ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଏ କିଏ ହୁଏତ ଶୋଇଥିବେ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ସର୍ପ ସୈତାନ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣେ। ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ତାପରେ ଯୋହନ କହନ୍ତି, ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦୀସରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଯେ ଜୟ କରେ, ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପରାସ୍ତ ହେବା ଲୋକ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ଜୟ କରେ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ 18 ପଦର କଥା। ମଲ୍କିସେଦକ ଯାଜକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ରୁଟି
ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଘେନି ଆସିଲେ। 14 ପର୍ବ 18 ପଦରେ ମଲ୍କିସେଦକ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଘେନି ଆସିଲେ। କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, କଦରଲାଇମର ରାଜା ଓ ସହଯୋଗୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାଲେମର ରାଜା ମଲ୍କିସେଦକ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଘେନି ଆସିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଧନ ରତ୍ନ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଲେଖନ୍ତି ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ। ନିଜ ବାଇବେଲରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ। ରୁଟି କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପାଳକ ମହାଶୟ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଦିଅନ୍ତି। ପରାସ୍ତ ହେବା ଲୋକମାନେ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦିଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ପରାସ୍ତ ହେବା ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ଖାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟି ଯେ ଜୟ କରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏ ପାରଦିଶ ଥିଲା କୋଉଠି? ଫରାତ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗଲା କୋଉଠିକି? ପାତାଳକୁ। ଯୀଶୁ ଉଠେଇ ନେଲେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ଆଉ ଥିଲା କୋଉଠିକି ଗଲା? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛି? ସେଠିକି ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦିଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଏହା ଏକ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଯଜ୍ଞ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ଯାହା ହଜିଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ହଜିଥିଲ, ଆଦମ ହଜିଥିଲା, ଏବେ ପାରଦିଶ ହଜିଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଯଜ୍ଞ ମନେ ରଖ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଜିଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲି, ଆତିଥ୍ୟ ପାଇଲି, ଭୋଜନ ପାନ କଲି ତୁମ ଘରେ ଗୋଟେ ଦିନ। ଯଜ୍ଞ ମନେ ରଖିବ, ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଜନ ପାନ କରିବ। ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲି, ଆଉ ତୁମେ ମୋ ଘର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିଲେ ସବୁଦିନ ରହିବ। ଯଜ୍ଞ ମନେ ରଖ, ଯେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ମୋ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯଜ୍ଞ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ଆଜିଠାରୁ ଯିବି। ଏ ଧନରତ୍ନ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଯଜ୍ଞ ଏବେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଏଇଠି ଥାଅ, ଏ ଜିରିହ ନଗରରେ ହିଁ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବ, ତାପରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା। ଯକ୍ଷ, ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଅଧା, ଯାହାଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଆଣିଛି 4 ଗୁଣରେ ଫେରେଇ ଦେବି ବୋଲି କହିଛ ଯେ କରିବ କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଛି କରିବି ହିଁ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଯକ୍ଷ, ତୁମେ 4 ଗୁଣରେ ଫେରେଇ ଦେଲା ପରେ ତୁମ ଘରେ ଆଉ କେତେ ଥିବ? କଥାବାର୍ତ୍ତା।
ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛ ତାହେଲେ 4 ଲକ୍ଷ ଫେରେଇବ। ତୁମ ଘରେ ଆଉ କେତେ ଥିବ? ପ୍ରଭୁ ମୋ ଘରେ ଥାଉ କି ନଥାଉ ଘର ବିକ୍ରି କରି ମଧ୍ୟ ଦେବି। କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାହେଲେ ଯକ୍ଷ ମନେ ରଖିବ, ତୁମେ ଅଧର୍ମ ଧନରେ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ କରିବ। ସେଇ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଅଧର୍ମ ଧନରେ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ। ପ୍ରଭୁ ଅଧର୍ମ ଧନ କ'ଣ? ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ କେମିତି ହେବ? କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଶୁଣୁ ଯକ୍ଷ, ଅଧର୍ମ ଧନ କ'ଣ କହିବି? ଏ ଜଗତର ଧନ ହିଁ ଅଧର୍ମ ଧନ। ଆଦମଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା। ଏ ଅଭିଶପ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସବୁ ଅଧର୍ମ ଧନ। ଚାକିରିଆ ହଉ ପଛକେ, କୃଷକ ହଉ, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହଉ, ଅଧର୍ମ ଧନ। এই ଅଧର୍ମ ଧନ, ଜଗତର ଧନକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ କରିବ। ଆଉ ତୁମକୁ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏ ଜଗତ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ। ଏ ଜଗତ ଚିର ବସତି ନୁହଁ। ଆଉ ଯକ୍ଷ ଜାଣିବ ସେଇଠି ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ତୁମେ ଯଦି ତୁମ କହିଥିବା କଥାକୁ ତୁମର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବ ତେବେ ଯକ୍ଷ ଅଧର୍ମ ଧନରେ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ କରିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ହେଲେ ଦେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବି। ହଉ ଆସ। ବାଟ ବଳେଇବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆସିବି। ହଉ ଆସ, ଏ ସାହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସ। ଯକ୍ଷ ତୁମେ ଅଟକି ଯାଅ, ଏଠୁ ଫେରିଯାଅ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବ, ତୁମେ ଯାହା କହିଛ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତୁମର ନିଜର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି, ତୁମର ଧନକୁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ଆହୁରି ଯାହା ଅଛି ତା ସେ ଅଧାକୁ 4 ଗୁଣରେ ଫେରି ଦେବା ପାଇଁ କହିଛ ଯେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ଯକ୍ଷ। ଆଉ ଯକ୍ଷ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ସେ ଡିମ୍ରି ଗଛରୁ ଚାଲି 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 ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଲି। ମାଟିର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ଯକ୍ଷ ମନେ ରଖିବ, ଦିନେ ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ, ମାଟିର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ସୁନା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲି ଆସିବ। ସମସ୍ତେ କହିବା ତ ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ 21 ପଦର 21 ପଦ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା। କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହିଲେ ସୁନାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ ବୋଲି? ଯୋହନ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତା, ସେଇ ପଥ। ସେହି ନଗରୀର ପଥ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ। କହିବା ତ ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ନଗରୀର ପଥ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ 21 ପଦର 21 ପଦ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ। ଯକ୍ଷ, ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ମାଟିର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଆସିଲି, ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆଉ ଆସିଲେ ସୁନାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ ଯକ୍ଷ। ଆଉ ମନେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବ। ଆଉ ଏଣିକି ଆସୁନାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ରକ୍ଷ, ତୁମେ ଏଇଠୁ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ଗୁଡ୍ ବାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍।